First, we'll start with mathematics. Sarina, and the second PUC mathematics in the start madana. First, before you could learn about any chapter, the thing you should know is what you are supposed to study. Sorry, second PUC mathematics alli what all you are supposed to study, so that means ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು. ಸೊ if you have a proper planning and proper understanding about the curriculum or the various topics, then you can decide, right, okay, how I'm supposed to prepare from the day one itself. Done. So you can divide the entire syllabus into 3 sets. One is set 1. It's just a decoding of your math syllabus. Decoding andre ಏನು, ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ I mean to say second PUC mathematics ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಈ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು decode about various topics that are given in your second PUC NCERT textbook. Done. So first one, set 1 ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೆಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we have matrices, determinants and inverse trigonometric functions. ಸರಿನಾ? See, matrices is the most easiest topic. That's the most easiest topic in your entire second PUC syllabus. Then, ಈ matrices ಮತ್ತೆ determinants, even though it is given as 2 chapters, two chapters, you can consider them as one particular chapter. ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಆಯ್ತಾ? So only every concept will be one and the same. Only thing is what we have some little variations irutte. Adike we can club these two. We can make that as what one chapter. Let us call it as matrices and determinants. ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 22 to 23 marks ಬರುತ್ತೆ for your board. I'm not talking about CET or JEE or whatever it may be. We'll just focus on second PUC board. So with respect to second PUC board exam, matrices and determinants, if you ask me the difficulty level, like if you rate movies na rate ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ, on a scale of 5 stars ಅಲ್ಲಿ, where 5 is the difficult and 1 is the easiest. So this matrices and determinants, I'll start it as 1. Andre the most easiest topic in second PUC, where you can learn within 1 day or 2 days if you know the basic concepts of it. That is matrices and determinants, which will fetch nearly 22 to 23 marks. Next baradu inverse trigonometric functions. So with respect to inverse trigonometric functions, there are n number of formulas. So questions will be very simple. Standard questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. See, I'm talking only about board exam again. Let us not confuse about your CET or JEE, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 8 marks. ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 2 stars. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟನೂ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೈಕ್ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಯಮ್ ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, you are done with this chapter, nothing else. So simple concepts where you can apply them. Done. So 8 marks barutte. If you take the overall depth of these marks, ಅಂದ್ರೆ ಈ set 1 ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 30 marks. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 30 marks, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 22 marks ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ 8 marks ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಟೋಟಲಿ 30 marks ಆಗುತ್ತೆ. ಡನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ 100 out of 100, ಆಯ್ತಾ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, then the best thing what you can do is what, just focus on these topics. That will ensure 30% of your overall syllabus. Just 3 topics. Trust me, once we are done with these topics, you feel that second PUC maths istena anta.
ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಈಸಿ. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಒನ್ ಸೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಟು ರೇಟ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ 1 to 5, I would give 3, similar to what? Okay na? So on a scale of 1 to 5, what is the difficulty level of this calculus part antandre? That will be your enanta kalithini 3, because it's not so difficult. But most of the people, most of the students think that calculus adra tumba kashta, and most of them, out of 100 students, nearly 70 students, they don't even touch differentiation part athwa calculus part. ಅವ್ರು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ 30 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ 30 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ 30 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, then we can bag around 60 marks in calculus. ಎಷ್ಟು? Around 60 marks, no doubt about it. Around 60 marks we can get in entire calculus portions. ಈ calculus ಅಲ್ಲಿ first one ಬರೋದು differentiation. See, I'll let you know why we have to study differentiation, or why we have to study matrices, or why we have to study determinants, why we have to study the entire each and every topic. When I come to that particular topic, I'll be telling you why, how it is really helpful in our day-to-day life. Athwa what is the real time application in terms of what? This matrices or differentiation. ಈ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ 21 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾನ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಇದೆ ಇದು ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, if you ask me now, if you know the 30 formulas, you can study or you can finish off entire differentiation in just one day. Just one day na learn madbodu, you can complete the full set of differentiation, provided if you practiced once. After differentiation, second chapter bandu calculus alli applications of derivatives. So applications of derivatives. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ವೇಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸರಿನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಿಯರ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ದೆನ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ where exactly we are going to use your derivatives, means differentiation ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಟೆಡ್ as what? Only 3 stars, not even 4 stars. ಸರಿನಾ? The third topic in your calculus is integration. Integration, see, one ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ somehow they feel differentiation is easy, but when they come to integration they feel that integration ಬೇಡ, it's very difficult ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. But again, maybe if you ask me on a scale of 1 to 5, I'll rate 3.5 star. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದು. ಈ differentiation is the base, differentiation is the foundation for everything. Once you have studied the differentiation properly, then the integration will be very much easier for you. Yake integration is the reverse of differentiation. So differentiation mean if you reverse your differentiation, you will get integration.
if you reverse your integration, you will get your differentiation. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಪೋರಿಂಗ್ ಅ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಟು ಅ ಕಪ್. ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ ನೀವು ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಡನ್. ಸೊ ಪೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಕಪ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಿಲ್ಕ್ ಬಂದು ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ವೆಸಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವೆಸಲ್ ಯು ಆರ್ ಪೋರಿಂಗ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ adding or which keeps on what we call accumulating, that is integration. On the other hand, if you take the other side of the same scenario, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇನ್ನು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, even this is worth of more or less 20 marks, integration. So integration is worth of 20 marks, differentiation is also worth of 20 marks, applications of derivatives is worth of 11 marks. The fourth topic in your calculus part is applications of integrals. So applications of integrals andre in integration kaltvi. So we have learned integration. After learning integration, the second question we have to ask ourselves, where can I use this concept? So where can I use this particular concept antandaga, that we should know applications of it. So without applications, no mathematician or no scientist would have developed this kind of mathematical concepts, right? So definitely we are going to have some applications. See, differentiation, applications of derivatives. Integration, application of integrals, maybe exact name of the chapter, the application of integrals. The application of integrals is worth of 8 marks again. Done. So, and the last part in your calculus bandu, that is your differential equations. Differential equations. In differential equations kuda easy ne, those who are willing to go for engineering or those who are willing to go for some scientific field or astrophysics, calculus part is most important and most important because it plays a very important role in your higher education. So ee differential equations ge 11 marks worth ide. Then if you can add them, you will land up at how many marks? Add madi 20 plus 20 40, then 11 plus 11 12, that becomes more or less 60 marks. Aita? If you can prepare with your set 1, that is matrices, determinants and inverse trigonometric functions, and your calculus part easy and tumba easy. Idina prepare adre 30 plus 60, you will be done with 90 marks. So 90 marks ki nee mugiskombodu. And by preparing how many topics? Only 6 topics. I told you combine these two and consider it as one topic. Aita? One subject one the chapter anta ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 2 and ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5. So 6 chapters will ensure that you will get 90 marks. Done. So what is there in set 3 now? Okay, set 1 we have seen, okay, matrices, determinants, inverse trigonometric functions. Set 2 we have taken completely as what? Calculus part. Then set 3 nalli enirutte andre, set 3 nalli we have something called vectors. So first you have 2D vectors.
ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಮೇ ಬಿ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ a vector is a line ಅಥವಾ a projected ray or a vector which has a both magnitude and direction ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಈ 2D ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 2D ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೈ ಸೊ? ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ, ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ 25 to 30 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್, ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ 2D ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಇವನ್ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ದಿಸ್, how to add two vectors, how to multiply two vectors, how to subtract two vectors. More concepts ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Adding of two vectors, subtracting of two vectors, two or more vectors, and multiplying of two vectors. ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಕಳ್ತರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಳ್ತಂಗೇನೆ. ಬಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ they have to remember the formulas. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನೆ. If you can remember all the formulas in 2D vectors, then definitely you can also remember formulas in 3D vectors. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. So 3D vectors. ಈ 2D vectors ಗೆ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ 3D vectors ಗೂ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, which means 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ 100 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ 152 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ 2D ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, 3D ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ LPP. ಸೊ LPP ನಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, LPP. ಸೊ ಈ LPP ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆನೇ ಇದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಂದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ when I come to that particular topic. What is the story behind Second World War time ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಆಯ್ತಾ? he is the reason behind developing of this particular and beautiful concept called LPP. ಈ LPP ಗೆ ನಿಮಗೆ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. the lowest ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತ್ರನೇ, ಯಾವ್ದು LPP. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 7 out of 7 ತಗೋಬಹುದು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅಂಡ್ ಇದರದ್ದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ ಅಷ್ಟೇ. 1 ಸ್ಟಾರ್. ಮೇ ಬಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 2 stars, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಲೈಕ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. 10th ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್. 10th ಅಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ LPP. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಶೋರ್ how many marks? 7 marks. The fourth topic is probability. So probability, this also has got how many marks ಅಂತಂದ್ರೆ 11 marks. ಆಯ್ತಾ? Now if you take the total of set 3 now, 11 3s are 33, 33 plus 7 will come to 40. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ 3 ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2D ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, 3D ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, LPP ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಈ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡನ್. ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಸೆಟ್ 2 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೆಟ್ 1 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೌಂಟ್ ನೌ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 3 plus 5 8, 8 plus 4 12. So one chapter I am missing. Anyone who knows? One chapter miss ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ 13 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, 2D ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, 3D ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, LPP, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಅದೆಲ್ಲ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್,
matrices. One chapter you have missed out. Anyone who's having a textbook can open and see which is that topic. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್? ಮೇ ಬಿ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೆಂಟ್% ಅಥವಾ ಔಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್? ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅನಲೈಸ್ ದೆಮ್. ಅನಲೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ಡನ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬೂಸ್ಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಜಾನ್ವರಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯೋ, electronics, computer science, or even your home science or whatever it might be, mathematics is most easy. Why? The reason is we know the exact questions ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತು. ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಮ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ PU ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ PU ಬೋರ್ಡ್, ಯುವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೀವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇಕು? ಸಿ, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ವಿದಿನ್ 2 or 3 days. 2 or 3 days ನಾನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ PU ಬೋರ್ಡ್, ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ CET. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? CET. ಅಥವಾ ಯುವರ್ JEE, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ JEE. ಆರ್ ನೀಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ JEE, ನೀಟ್ ಆರ್ AIEEE ಅಥವಾ JAM ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ one thing you have to make sure that which question is important for PU board and which concept is important for non-PU board. PU board ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. Done. Whereas when you are preparing for the competitive exams, prepare more than whatever I am teaching, and that should be the exact approach in order to crack any of the examinations. Done. Now you might ask, ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ? ಎಲ್ಲರೂ 10th ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಕವಾಸ್. ಅದು 10th ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. 10th ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ. ಬಟ್ PUC is the most
important and PUC is the most important turning point in your life, because that will decide what you will be in future. Yeah? Because ಇವಾಗ ನೀವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸೀಟ್ ಇನ್ IISc or IITs or NITs. For that you need to crack one either JEE. You have to crack JEE exam ಅಥವಾ JAM exam, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10th ನೀವು 60% ತಗೊಳ್ಳಿ, 70% ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 60% ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವಾಟ್ 60%. ಬಟ್ ಇನ್ PUC ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ within 1000, within 3000 or within 4000 to get a seat in at least South India. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, within 4000 ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟನಾ? ಛೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಡೇ 1 ಇಂದ, ಸೊ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಡೇ 1 ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ prepare for the either CET or JEE. Decide anyone. If you are preparing for JEE, never worry about CET. Then because CET tumba easy. Tumba easy. You will get to know when I teach problems which involves in CET and which involves in what JEE. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ CET ಅಂಡ್ JEE ಅಂತ. ಡನ್. ಈಗ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆದ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಿಸ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ equations, 2D vectors, 3D vectors, LPP, probability. One more I'm not remembering, so the moment I remember I will definitely tell you. Then ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐದರ್ ಯು ಕೀಪ್ ಒಂದು 300 pages ನೋಟ್ಬುಕ್ ಆರ್ 400 pages ನೋಟ್ಬುಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಬುಕ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ whenever you are opening that particular book, you should get to know, okay, from which particular area I'm going to get how many marks ಅಂತ. Done. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಆಯ್ತಾ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ PDF. ಸೊ PDF ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ PDF ನ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆಸ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೌ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ PDF. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ PDF ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೋಂಬೇರಿತನ ಬಿಡಿ. ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ class works very neatly and in a most crystal clear way, because ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕರಿಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ದಮ್. ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ತರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇ. ಸೊ ಈ ತರ 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 10 questions, each is worth of 1 mark. Part 2 nalli they'll give you all questions. I'm excluding all questions. 10 questions you have to answer, each is worth of
2 marks. Part C nalli again 10 questions, each is worth of 3 marks. Part D, you have to answer 6 questions out of 9 questions, I think so, each is worth of 5 marks. Part E, it is there for 10 marks, you have to answer 1 question out of 2 questions. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ? ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಇ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ just a moment. See, except part A, for all other parts like part B, part C, part D and part E, you have or questions. Means you can go through only those topics which you know. Na helkodtini logic henge anta. You can skip so many topics here when you are preparing for board exam. Aita? See, in my intention, I'll never ask you to go through inverse trigonometric function, integrations or application of integrations. You 100 marks score ಮಾಡ್ಬೋದು even after you skip 6 to 7 chapters here, because we follow some logic, we use some certain strategies or we use some tricks, so that our intention is to get 100 out of 100 without touching few topics itself. But that works out only for PU board, not for your competitive exams. Clear? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. Part C, what you are supposed to prepare. 10 questions. I am supposed to write 10 questions. How I can prepare for 10 questions in the most effective and most efficient way. That you have to know. Part D, 6 questions barutte. I can tell you 6 questions right now itself. See, ನಾನು YouTube ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು supplementary students ಗೆ, those students who got failed in what? Mathematics exam, I'll suggest them to go through differentiation and applications of derivatives. Because supplementary, just imagine, supplementary students here, I'll ask them to go through differentiation and applications of differentiation, means how easy it is, and after learning them they'll feel, sir, ishtena idu nange estondu kashta anistu anta, because approach is different. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಪ್ರೋಚೇ ಬೇರೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಕಳಿಯೋ ಅಪ್ರೋಚೇ ಬೇರೆ. ಫೈನಲಿ ultimately what I'm going to tell is, mathematics is not at all difficult, especially second PUC mathematics. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, raise your voice and ask, sir, we have not understood this, please teach us once again. I'm definitely ready to teach you. Clear? So this is for decoding your syllabus. Decoding means syllabus ಏನಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ.